Hello everyone. Now we have decided base and its height of each and every type of triangle. Now let's see ratio of areas of any two triangles. Now here two triangles are given and its area of triangle, that is formula. Area of triangle is equal to half into base into height. That means we have to decide the area of this triangle. That means we will write here area of triangle. हे झाला कॉमन फॉर्म्युला झाला एरिया ऑफ ट्रायंगल. या पद्धतीने लिहितो आपण. आता स्पेसिफिकली याच ट्रायंगल साठी लिहायचं असेल तर मला काय लिहावं? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to half into base. What is base here in this triangle? Here only one height is given, therefore base is QR into what is height? PS. This will be the formula for calculating the area of that triangle. Now again, if I consider the same formula for this triangle, then area of triangle MNT is equal to half into base into height. What is base here? NT. What is height here? MP. Now let's decide its ratio. Ratio म्हणजे काय? तर रेशो तुम्ही शिकलेले आहे. रेशो M:(n). हा रेशो झाला. We will write here, we can write this ratio in this form, M/n. म्हणजे त्याचा सिम्पलेस्ट फॉर्म, दोघांचा भागाकार हा सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये जेव्हा लिहिला जातो त्याला काय म्हणतो आपण? रेशोच्या फॉर्म मध्ये लिहिला असं म्हणतो. आता बघा, मला या पद्धतीने मला इथे या चॅप्टर मध्ये नाही घ्यायचंय, परंतु या पद्धतीने मला घ्यायचंय. मग काय घ्यायचंय? कोणाचा रेशो घ्यायचाय? तर प्रत्येक ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो घ्यायचा आहे. आता इथे दोन ट्रायंगल दिलेले आहेत, त्यांचा मला एरियाचा रेशो घ्यायचा आहे. तर डिवायडेड बाय लावला इथे मी डिवायडेड बाय साइन. आता बघा इथे हे साइन is equal to area of triangle PQR upon area of triangle MNT is equal to half into base into height, half into base into height. Here 1/2 cancel, and therefore what is remaining here? QR into PS upon NT into N. This is what the ratio of दोघांच्या एरियाचा रेशो is equal to. Ratio of areas of two triangle is equal to, this one is base of one triangle into height of one triangle, base of another triangle into height of another triangle or second triangle. That means this can be written like this: area of one triangle, area of another triangle, their ratio is equal to B1 into H1 upon B2 into H2. If two triangles are given having different bases and different height, here one example is given. These two triangles are given. Here 5 cm is base, its base is 7 cm. दोघांची लेंथ कशी आहे? डिफरंट आहे. इक्वल आहे का? नाही. Here height of this triangle is 3 cm. Height of this triangle is 2 cm. Again here height is different. Then their ratio of areas, त्यांचा एरियाचा रेशो is equal to B1 into H1, B2 into H2. And therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to, what is base here? BC into what is height here? आता इथे वर्टेक्स नाही, मी इथे डायरेक्ट बेसची लेंथ डायरेक्ट लिहिते. 5 into height here 3C. Here what is याचा बेस 7 into what is height 2. आता यांच्यामध्ये कुठे भाग जातो का? कोणाचाच भाग जात नाही. 5 into 3 15 upon 40. This is one of the example of ratio of areas of
two triangle. Now let's decide the ratio of areas of two triangle if both the triangles have equal height. दोन्ही ट्रायंगल्सची हाईट कशी असेल, इक्वल असेल. बघा याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे, इक्वल हाईट्स. टू ट्रायंगल्स आर गिवन हिअर. ट्रायंगल D E F and this triangle is A B and C. Here base is 3 centimeter, here base is 7 centimeter. That means base is different. Height is 5 centimeter, height is 5 centimeter. That means height is equal. आता बघा इथे लिहिताना मग मी A1 upon A2 is equal to, समजा मी is equal to B1. समजा मी ही इथं आधी सोडवून घेते, नंतर काय शेवटी जेवढा पोर्शन इकडे येणार आहे या साईडला तो जसा आहे तसा तुम्हाला नोटबुक मध्ये लिहायचा आहे. थोडं समजावून सांगते इथे. व्हॉट इज बेस ऑफ दिस ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर इंटू बेस ऑफ हाईट ऑफ दिस ट्रायंगल 5 अपॉन बेस ऑफ दिस ट्रायंगल 7 इंटू हाईट ऑफ दिस ट्रायंगल 5. आता बघा इथे 5 काय झाले, कॉमन आले. हाईट कशी आहे, इक्वल हाईट आहे. दोघांची हाईट कशी आहे, इक्वल आहे. तर इथे आन्सर काय येतं 3/7. 3 काय आहे, बेस. 7 काय आहे, बेस आहे. बेस म्हणजेच काय आला फॉर्म्युला, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू दिस वन इज B1 अपॉन B2 इफ H1 इज इक्वल टू H2. याचाच अर्थ काय झाला, इफ टू ट्रायंगल्स हॅव्हिंग डिफरंट बेसिस बट इक्वल हाईट then ratio of their areas of two triangle is equal to the ratio of their bases. त्या दोघांचा बेसचा रेशो येतो जर त्यांची हाईट कशी असेल, इक्वल असेल तर. then in this condition, in this if the bases are equal, त्यांच्या बेस जर इक्वल असेल तर मग त्यांचा रेशो कोणाचा येईल, हाईटचा येईल. म्हणजे इथे कशा पद्धतीने तुम्हाला सोडवता येईल, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, सांगा इथे बेस काय आहे 5, हाईट 7, बेस 5, हाईट 3. दॅट मीन्स 5 कॅन्सल, 7 अपॉन 3. 7 म्हणजे काय झाली, हाईट, आणि 3 म्हणजे काय झाली, हाईट ऑफ अनदर ट्रायंगल. अँड देअरफॉर A1 upon A2 is equal to H1 upon H2 if B1 is equal to B2. तर या पद्धतीने आपल्याला हा पोर्शन समजून घ्यायचा आहे. कोणता पोर्शन लिहायचा आहे तुम्हाला, फक्त हा पोर्शन लिहायचा आहे. इकडचा कोणताही भाग तुम्हाला लिहायचा नाही. हे पुन्हा एकदा तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगते. हा पोर्शन, two triangles are given, we are going to take here ratio of areas of two triangle. दोन ट्रायंगलचा एरियाचा रेशो घेऊन राहिले आहे. 3 कंडिशन आहे त्याच्यामध्ये. ट्रायंगल्स हॅव्हिंग अनइक्वल बेसिस अँड हाईट, त्यांच्या बेसिस आणि हाईट कशी आहे, अनइक्वल आहे. सेकंड कंडिशन, टू ट्रायंगल्स हॅव्हिंग इक्वल हाईट, दोन्ही ट्रायंगलची हाईट कशी आहे, इक्वल आहे. थर्ड कंडिशन इज टू ट्रायंगल्स हॅव्हिंग इक्वल बेसिस अँड देअरफॉर हियर if they have unequal height and basis, then their ratio of areas of two triangle is equal to B1 into H1 upon B2 into H2. हा फॉर्म्युला प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये सोडवताना हा फॉर्म्युला पहिल्यांदा यायला पाहिजे. Then if the basis heights are equal, then their A1 upon A2 is equal to, त्यांचा रेशो कोणाचा येतो, बेसचा. हाईट इक्वल असेल तर रेशो बेसचा, बेस इक्वल असेल तर रेशो हाईटचा. एवढं लक्षात ठेवायचं. दिस इज अनदर वन, त्यांना डब्बा करायचा. इफ द बेसिस आर इक्वल देन रेशो विल बी अबाउट देअर हाईट. अँड दिस वन इज थर्ड. तर एवढा पोर्शन तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये सोडवायचा आहे. इथे कोणताही सेंटेन्स लिहायची काहीही गरज नाहीये. तुम्हाला ह्या 3 फॉर्म्युल्यावरून डायग्राम काढायची, याच पद्धतीने तुम्हाला लिहायचं आहे. फक्त तुम्ही, मी अर्ध्या ब्लॅकबोर्डमध्ये लिहिलं तर म्हणून तुम्ही अर्ध्या ब्लॅकबोर्डमध्ये नाही लिहायचं, सॉरी अर्ध्या नोटबुकच्या पेजमध्ये नाही लिहायचं. तुम्हाला व्यवस्थित पूर्ण लिहायचं आहे आणि बरोबर एकाखाली एक लिहायचं आहे. आफ्टर दॅट
इथे कोणतंही प्रॉपर्टी किंवा इथे कोणतीही प्रॉपर्टी वगैरे कुठेच लिहू नका, काही नका लिहू. ऍक्टिव्हिटी घ्यायची आहे पेज नंबर 3 वर. सर्वात वर सॉल्ड एक्झाम्पलच्या वर 3 ऍक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत. आता 3 ऍक्टिव्हिटीज आपण पुढच्या याला घेऊ. इथे मी स्टॉप करते.